حاضرین، وکالت ایک مقدس پیشہ ہے۔ ایک وکیل انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی مفاد کے لیے کام کرتا ہے اور معاشرے کے محروم طبقے کی داد رسی کے لیے کام کرتا ہے۔ ابھی میں دعوت دوں گی وزڈم کی ٹیم آف ایڈوکیٹ کو کہ وہ آئیں اور اپنی تجاویز اور آراء سے ہمیں آگاہ کریں۔ ویلکم دیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا مقصد حیات ذکر و شان مصطفیٰ، ہماری منزل مراد آستان مصطفیٰ، رواج پائے گا یہاں فقط نظام مصطفیٰ، سوائے اس نظام کے فضول سب نظام ہیں، غلام ہیں رسول کے غلام ہیں۔ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں اپنی بہن ماریہ چیمہ صاحبہ کا، جنہوں نے ہم نچیز کو اس قابل سمجھا اور اس فورم پر دعوت دی اور ہمیں اس مشن کے لیے چن لیا گیا۔ معزز ساتھیوں، بہن بھائیوں، میں یہاں پہ کچھ اپنا اظہار خیال کروں گا۔ جیسا کہ مجھ سے پہلے ہماری بہن بات کر رہی تھی کہ عورت کو حقوق نہیں دیے جاتے، سکسیشن کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، وراثت کے حوالے سے، تو اس حوالے سے پہلی بات تو اویئرنیس پروگرامز جو ہیں وہ ٹیچرز ہی دے سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ میدان عمل میں ہم کھڑے ہیں آپ کو حقوق دلوانے کے لیے۔ انشاءاللہ ہم سے جو کوئی جس گھڑی کوئی رابطہ کرے گا، تمام حقوق کے حوالے سے ہم حاضر ہیں، ہماری ٹیم حاضر ہے۔ یہ 3 بندوں پر نہیں، انشاءاللہ کافی سارے بندوں پر مشتمل ہے، کافی ساری آپ کی بہنوں پر مشتمل ہے۔ آپ کو آپ کے حقوق دلوائے جائیں گے۔ ہم اپنی فیلڈ میں آپ کے تمام حقوق کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی بہن ماریہ چیمہ صاحبہ اور ان کی ٹیم کو کہ اس دور میں انہوں نے وزڈم تحریک کی، وزڈم آرگنائزیشن کی، NGO کی بنیاد رکھی، جس دور میں عورت کو آدم علیہ السلام کی، حوا کی معصوم بیٹی سے لے کر اور بوڑھی اماں تک محفوظ نہیں، اس دور میں انہوں نے وزڈم آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی کہ جس دور میں عورت کو حقوق نسواں کے تو ایک نعرے پہ بدنام کیا گیا، اس دور میں بنیاد رکھی کہ جس دور میں عورت کو ان کے حقوق سے محروم کیا گیا۔ تو ہم اور ہماری ٹیم انشاءاللہ آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی فیلڈ میں آپ کے تمام تر حقوق کو جو ہے وہ فرسٹ پرائرٹی پہ انشاءاللہ آپ کو دلوائیں گے۔ اور رہی بات اس دور میں انہوں نے یہ بنیاد رکھی ہے وزڈم تحریک کی کہ جس دور میں چھوٹے ٹائٹل جاب کے نام پر بھی عورت کو ہراسمنٹ کی جاتی ہے، اور یہ ہراسمنٹ ایشو جو ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے، ٹھیک ہے۔ اس دور میں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، میدان عمل میں کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو جو کوئی اس حوالے سے ہراسمنٹ کے حوالے سے ہم سے رابطہ کرے گا، چاہے وہ چند پیسوں کی عوض ہو یا چاہے وہ جس نام پہ بھی ہو، انشاءاللہ ہم میدان عمل میں کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ آج ہمارا یہ جو وزڈم کا ایک فنکشن رکھا گیا، یہاں پہ آپ سب ٹیچرز اکٹھا ہوئے ہیں، سب ٹیچرز نے اپنی اپنی رائے پیش کی کہ ایسا ہونا چاہیے ٹیچنگ کا۔ بہت اچھا لگا کہ آپ لوگوں نے سب نے اپنی اپنی رائے دی، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دوسروں کو گائیڈ کیا کہ کیسی ٹیچنگ ہونی چاہیے، ٹیچنگ ہے کیا۔ یہاں پہ ایک ہمارے معزز تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ٹیچر جو ہے، کہا جاتا ہے کہ ٹیچر کو
रिस्पेक्ट नहीं दी जाती या टीचर को कहा नहीं, ये इनकी बहुत अच्छी मुझे बात लगी कि एक वकील आ जाए, एक डॉक्टर आ जाए या फिर एक आर्मी ऑफिसर आ जाए, वो कहाँ से गुजर के आएगा? एक टीचर से ही गुजर के आएगा। हम अगर यहाँ पे खड़े हैं, एडवोकेट बन के खड़े हैं, तो हम कहाँ से गुजर के आए? एक टीचर ने हमें इस काबिल बनाया कि हम यहाँ आके कुछ कह सकें। अगर हम वकील बने हैं तो वकील भी हमें एक टीचर ने बनाया, क्यों? उसने हमें इस काबिल किया कि हम आज यहाँ आके तो आपसे कुछ कह सकें या आप लोगों के लिए कुछ कर सकें। तो टीचर जो है हमारे माशरे में ये एक बहुत मोअज़्ज़ज़ पेशा है, टीचर्स का बहुत एहतराम है। टीचर्स को कहा जाता है कि ये हर शोबे के एक ममार हैं, हर शोबे को ये तैयार करते हैं। तो बहुत अच्छी आपकी जैसे एक वर्कशॉप थी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों की बातें सुन के भी, और आपने जैसे गाइड किया। दूसरी बात ये है कि हम एडवोकेट को कहा जाता है, वकील को कहा जाता है, ये वकालत करता है, ठीक है। वकालत जो है, आपकी वकालत वही करता है कि जिसको पता हो कि आपके हकूक क्या हैं, जिसको ये पता हो मेरी लिमिट्स क्या हैं। एक वकील को पता हो कि मैंने अपने क्लाइंट को कहाँ तक डिफेंड करना है, मैंने अपने क्लाइंट के साथ कितना इंसाफ उसको लेके देना है, ठीक है। इंशाल्लाह विजडम के रेफरेंस से हों या फिर आप हमसे वैसे राब्ता करें, इंशाल्लाह हम एडवोकेट्स आपके साथ हैं। हकूक औरत को बहुत हकूक दिए गए हैं। अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कुरान पाक को खोल के देखें, तो औरत को बहुत से हकूक दिए गए हैं। NGOs खोली जाती हैं, प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं, हम अपना एक मोटो लेके चलते हैं, हमारा एक स्लोगन होता है कि हम औरतों के हकूक के बारे में बात करेंगे, बच्चों के बारे में बात करते हैं, बूढ़ों के बारे में, यानी हर एक तबके के बारे में हम बात करते हैं। प्रोफेशन में चले जाएं उसकी भी बात की जाती है। हकूक दिए जाते हैं, हकूक फंडामेंटल राइट्स आप ले लें, हमारा आइन भी हमें हकूक देता है। ख़वातीन जैसे एक यहाँ पे टीचर है, इन्होंने कहा कि एक तहरीक शुरू हुई, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हकूक औरत को दिए जाते हैं, मगर हकूक की लिमिट्स भी होती है। हमने अपने हकूक का गलत इस्तेमाल नहीं करना। जो हमें हकूक दिए गए हैं, हमने उन हकूक का सही इस्तेमाल करना है कि हमारे जो हकूक हमें हमारा इस्लाम देता है, हमारे मुल्क का कानून देता है, जो औरत को, सबसे बड़ी बात जो इस्लाम ने औरत को हकूक दे दिए। हमारे पास अक्सर केसेस आते हैं, हुला के केसेस आ जाते हैं। हुला का केस आ जाए तो वो औरत के क्या कहा जाता है, औरत को हुला का हक दिया गया, ये बहुत बड़ा उसका हक है। औरत किसी भी एक छोटी सी बात है जो उसको नामकबूल गुजरती है, वो अपने हस्बैंड से हुला ले सकती है। मगर मोअज़्ज़ज़ीन, आप मेरी बहनें हैं, ठीक है, काबिल एहतराम है मेरे लिए, हमें हुला का हक भी दिया गया। मगर इस हक को अगर हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, इस हक का बेजा इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो तभी ये हक हमारे लिए एक अच्छा हक साबित होगा। हमने आपको ये सिखाना है कि अपने हक के लिए लड़ें, मगर हमने आपको ये नहीं सिखाना कि आप अपने हक से तजावज़ कर जाएं। इंशाल्लाह हम आपको आपके हकूक दिलाएंगे, और अच्छे आप जो आपके हक बनते हैं आपको दिलाया जाएगा। मगर हमारी NGO जो है वो कभी भी अपने हक से, यानी अपने जो उनका मोटो है उससे कभी भी हट के बात नहीं की जाएगी, कभी भी अपने मोटो से नहीं हटेंगे। जो हमारे राइट हैं, जो आप हमारी बहनों के राइट हैं, इंशाल्लाह हम उन्हें वो राइट लेके देंगे। कभी भी हमारी NGO किसी गलत राह की तरफ, जैसे NGOs आप देखते हैं अपने सोसाइटी में, इस तरह कभी भी हम अपने मोटो से नहीं हटेंगे। इंशाल्लाह जो हमारा मकसद है, हम अपने मकसद पे रहेंगे और अपने मकसद से कभी भी नहीं हटेंगे, ठीक है, ठीक है। और रही बात कि जैसे मेरे कुलीग है एडवोकेट अदीब, इन्होंने कहा कि आप कभी भी हमारे पास आएँ तो हमारी टीम आपके लिए हाजिर है। इंशाल्लाह हम आपको आपका हक भी दिलाएंगे। आपको किसी तरह के भी अगर आपको कोई कानूनी मशवरे चाहिए तो इंशाल्लाह हमारी टीम आपके लिए हाजिर है। वही बात कि ये हमारी 3 की टीम नहीं है, इंशाल्लाह हमारी एक बहुत बड़ी टीम है जो आपके लिए काम करेगी और आपको आपके हकूक भी दिलाएगी। और वही बात कि अपने मकसद से नहीं हटेंगे, अपने हक का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने हक को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, और जो हमारा हक बनेगा, जो हमारी बहनों का हक है, इंशाल्लाह उनको वो उनका हक दिलाया जाएगा। और मिस मारिया चीमा ने जैसे ये NGO स्टार्ट की,
یہ میری کولیگ بھی تھی، مس ماریا چیما میری کولیگ ہے ماشاءاللہ. تو ان کا یہ جو کام ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید اس میں کامیابی عطا فرمائے اور ان کے لیے ایک باعث فخر بنائے اس کام کو. آمین. کنگریچولیشن مس ماریا. میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا آپ سب کے توسل سے. ہمارا جو پرائمری آبجیکٹیو ہے وہ یہی ہے کہ حقوق دلوائے جائیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنا حق بھی لیا جائے. انشاءاللہ اس فورم کے توسل سے انشاءاللہ ہم اینٹی اسلامک ایجنڈا اور لبرلزم کے نعرے کو دبا دیں گے انشاءاللہ آپ کے توسل سے. بہت شکریہ. I'm very thankful to our legal advisors for standing with us in such a supportive way and also for their precious time. Thank you very much.